हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। सो स्टूडेंट्स, आज आम आरंभ करबा तम सप्तम श्रेणी रो एही सप्तम चैप्टर 7 सप्तम श्रेणी रो चैप्टर 7 को आरंभ करबा कर्म गीतिका। यह एक बहुत सुंदर कविता। पिला मानको उद्बोधन दिया जायछि जीवन रे से माने किपरि आगे परिबे, कोन करबे सेही विषय रे, ताको कर्ममय जीवन किपरि हबो, कोन कले भारत आगिबो सेही विषय रे एही विषयटी बहुत हित उपदेश गुडी को आम माननको पिला माननको दिया जायछि। प्रथमे चलो एही कविता को आलोचना करबा पूर्वरु एही कविता को के लिखिजंती, अर्थात एही कवितार कवि किए जानिबा। तो एही कवितार कवि किए ना, कवि रामकृष्ण नंद। बुझिपारल समस्ते। तांकर अति सुंदर पिला मानकर उद्बोधन दायिनी एही कविता को जानिबा पूर्वरु प्रथमे चलो एही कवि रामकृष्ण नंदक विषय रे आमे आलोचना करिबा। एडी किए कवि रामकृष्ण नंदकर एक फोटो चित्र दिया जायछि एवं तळे लेखा जायछि 1906 रु 1994, अर्थात से 1906 मसीह जन्म होइतिले एवं 1994 मसीह मृत्युवरण करथिले। चलो एबे आमे कवि परिचय विषय रे आलोचना करिबा। आहे दयामय विश्व बिहारी प्रार्थनार स्रष्टा रामकृष्ण नंद उड़िया शिशु साहित्यर अन्यतम बिंधाणी। ए जो आमर अति सुंदर प्रार्थना प्राय तो आम प्राय स्कूल गुड़िकर आम गान कर आहे दयामय विश्व बिहारी। यही प्रार्थना को मध्य लिखिथिले किए, एही महान कवि रामकृष्ण नंद। समस्त जानि पारलो। जणे आदर्श शिक्षक, संपादक तथा पाठ्य पुस्तकर प्रणेता भाव से बेस चर्चित। से केवल जने कविता लेखन्तिनी, से कविता लेखिबा सहित जने आदर्श शिक्षक थिले। विभिन्न कोन ए जो पाठ्य पुस्तक तमर सब लेखा होची सेत्री से संपादक मध्य थिले। बुझी पालो समस्ते। से आ कोन कोन सब लेखिचंती ना, तुलसीदास, 6टी गप सीरीज, प्रकृतिर गल्पपुरी, लेखनीर पाठशाला, सुना पाहाच, रत्न पाखुड़ा, पंचतंत्र, बढ़िया बढ़िया गप सब सुनिछ कि नहीं, जीवन रहस्य आदि अनेक पुस्तकर से स्रष्टा। एई सब भली बहुत माने कोन बही गुड़िक से लेखिचंती। बुझिपारल समस्ते। जीवन रंग तांकर रुचक आत्मजीवनी। एई गुटे आत्मजीवनी माने कोन, निज विषय रे से कोन कोन केमती कोन पिला दिन तांकर निज कथा को आत्मजीवनी कहा जाए। तो तांकर जीवन रंग नाम रे गुटे आत्मजीवनी बहुत सुंदर भाव रे से लेखिचंती। झुमुका तांको प्रकाशित कविता संकलन। से झुमुका नाम रे गुटे माने कोन गुटे कविता बहुत सुंदर, बहुत बड़ कविता से लेखिचंती। एई जो बही झुमुका नामक जो कोन झुमुका नामक जो बही लेखिचंती, सेही बही लेखिथिबा पई से 1980 मसीह रे उड़िया साहित्य एकाडेमी रु पुरस्कार मध्य पाइचंती। संस्कार नामक बहुल प्रसारित शिशु पत्रिकार से थिले संपादक। संस्कार नामक जो शिशु पत्रिका माने कोन बुझी परतबो, शिशु माने छोट पिलांग पई बढ़िया बढ़िया गप लेखा कि से पत्रिका बा मैगजीन प्रस्तुत हेउतला, सेथिरे से थिले संपादक। यही कविताटी झुमुका संकलन संग्रहित। ये जो झुमुका पाई से जो पुरस्कार पाइथिले बड़ बहीटा लिखिथिले, सेही बही रे एक छोट अंश आमे जो आज कर्म गीतिकाटी पढ़िया। बुझी पारल समस्ते। एइटा ही झुमुकार कोन झुमुकारु आछि। एठारे कवि सुस्थ रही सकारात्मक मनोभाव नहीं देश ओ देशर सेवा करिया पई आह्वान दैछन। ई कविता द्वारा हमको कोन सिखाइछि ना, कोन आम मन को सब बेले कोन करिबा, सुस्थ रखिबा एवं मनरे सकारात्मक भावना आनी आमे देश और देशर सेवा किपरि करिबा से विषय रे हमको एही कविता रे आह्वान दिया। चलो एबे एही सुंदर कविता को आमे आलोचना करिबा। वर्तमान आमे कविताटी को आलोचना करिबा। जो माने मोर क्लास रेगुलर देखନ୍ତି से माने जानिथिबा। प्रथमे आमे कविता को आलोचना पूर्वरु चलो एई जो कविता रे थिबा नूतन शब्द गुडी को प्रथमे आमे आलोचना। मो संपूर्ण कविता रे जहां भी नूतन शब्द अछि तार गोटे लिस्ट कर देछि। समस्त वीडियो को स्टॉप करके प्रथमे से लिस्ट को लेखिनियो। प्रथमे अछि कोन लभिबो। लभिबो माने कोन पाइबो बा अर्जन करिबो। तापर हला जस। जस माने कोन सुनामी, ख्याति, प्रशंसा ओ कीर्ति। बुझी परछो समस्ते। अलस माने कोन अलस्वामी। बाबू माने पिला माननकु संबोधन करी कहै। पिला माननकु आमे छोटो छोटो पिला माननकु बाबू बोली डाकू कि नहीं, से भलिया बाबू माने कोन आम शिक्षार्थी माननकु से कोन कवि बाबू बोली संबोधन करी डाकिजनी। प्रफुल्ल माने कोन प्रसन्न बा आनंदित बा खुशी। बुझी परछो समस्ते। सदा। सदा माने कोन सब बेले। जिणिब माने जय करिबो बा विजयी हेबो। असाध्य माने असंभव बा कष्ट साध्य। बुझी परछो समस्ते। जेसने माने जेउ परी। जिणिछि माने जय करछि। बदन माने मुह को। विभु करुणा माने कोन भगवानंकर आशीर्वाद। बुझी परछो समस्ते। आ गुटे रहि जाइछि कोन धरा। धरा माने कोन पृथ्वी। समस्ते बुझी परछो। एतिकी समस्त वीडियो को स्टॉप करिकी जल्दी जल्दी खाता रे लेखिनियो। जीवने जेबे बाबू लभिबो जस, करमे लागी पड़
লাগি পড়ি তেজি অলস বুঝিপার সমস্তে এটি বোধে করমে লাগি পড় তেজি অলস হব পড়ি বোধে মিসপ্রিন্ট হয়ে যাই বুঝিপার সমস্তে তো কোণ হল জীবনে যেবে বাবু লভিব যশ বাবু মানে মু কোণ কইଥିଲି দেখ সমস্তে বাবু মানে কোণ পিলা মানকু সম্বোধন করি কয়াজি কবি বাবু মানে কোণ পিলা মানকু সম্বোধন করছন্তি কোণ জীবনে যেবে লভিব যশ লভিব মানে লাভ করিব বা যদি কেତେବେଳେ ତମେ ଯଶ ପାଇବ ଯଶ ମାନେ ବି କଣ କହିଥିଲି ଦେଖ ଯଶ ମାନେ କଣ ସୁନାମ ଖ୍ୟାତି ବା କୀର୍ତ୍ତି ବା ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠି କଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲା ବାବୁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ କଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ ତେବେ କରମେ ଲାଗି ପଡ ତେଜି ଅଳସ ମାନେ କର୍ମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ ତେଜି ମାନେ କଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅଳସ ମାନେ ଅଳସୁଆମୀ ଛାଡିକି କଣ କର ନିଜ କର୍ମରେ ଅଳସୁଆମୀ ଛାଡିକି ନିଜ କର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ ବୁଝିହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି ଶୁଣ କବି ଏଠି ବାବୁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କଣ କହିଛନ୍ତି ହେ ପିଲାମାନେ ହେ ବାବୁ ମାନେ ତମେ ମାନେ ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରଶଂସା ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତେଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିଜର ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ ପିଲାମାନେ ତମର କାମ ଏବେ କଣ ସମୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ତମର କାମ ଏବେ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିଜର ପାଠ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିଜକୁ କିପରି ବିକଶିତ କରିବା ନିଜ ଶରୀରକୁ ବିକାଶ କରିବା କଣ ନିଜର ମନକୁ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କେମିତି ବିକାଶ କରିବ ଏବେ ତମର ସେଇ କାମ କେତେ କାମ ରହିଛି ତୁମରି ପାଇଁ ବାଳକ ବାଳିକାଏ ଆସ ହେ ଧାଇଁ ଯେ ତୁମେ ଭାବୁଛ କାମ ନାହିଁ ନୁହେଁ ଜୀବନରେ ତମ ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁ ତମ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ତମ ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ନିଜ କଣ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ରହିଛି ତମର ତମେ ବିଭିନ୍ନ ଏତେ କାମ ଅଛି ତମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତମେ ବହୁତ କାମ ରହିଛି ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଧାଇଁ ଆସ ମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସ ବୋଲି ନୁହେଁ ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ମନୋଯୋଗର ସହିତ କିପରି କରିପାରିବ କଣ କରିପାରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଆଗେଇ ରଖ ବୁଝିପାରୁଛ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରେ କର ସଞ୍ଚୟ ବଳ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରେ କର ସଞ୍ଚୟ ବଳ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ କର ଉଜ୍ଜଳ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତା ମାନେ କଣ କହିଛି ଶରୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁସ୍ଥ ରଖ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ନାହିଁ ଖରାପ ଶରୀରରେ ଯଦି ବଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବ ଶରୀରରେ ବଳ ମାନେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ବଳ ନୁହେଁ ବଳର ଅର୍ଥ ଏଠି ମାନସିକ ବଳ କଥା କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ କି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକି ତମ ମାଇଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଳ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଅ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରକୁ କଣ ସୁସ୍ଥ ରଖ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯୋଗ ଏଇ ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମ ଶରୀର କଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବ ଯଦି ତମ ଶରୀରରେ ରୋଗ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ତମକୁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ଉତ୍ସାହ ଦେହରେ ରହିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କର ଏବଂ ବଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କର ମାନେ କଣ ଜ୍ଞାନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ଚାଲ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବଢେଇ ଚାଲ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଗେଇ ଚାଲ ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ କର ଉଜ୍ଜଳ କିପରି ତମର ଏଇ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କଣ ହବ ବଢିବ ତୁମ କଣ ମସ୍ତିଷ୍କ କିପରି ଉଜ୍ଜଳ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନକୁ ନିବେଶ କରିବ ବିଦ୍ୟାରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ତମ ମନକୁ ଯଦି ତମେ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ ବା ନିବେଶ କରିବ ମନୋଯୋଗର ସହିତ ପାଠ ପଢିବ ତେବେ କଣ ହବ ତମ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ହବ ତମ ବୁଦ୍ଧି ବଢିବ ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ଶରୀର ମନ ରଖ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସଦା ତେବେ ସିନା ଜିଣିବ ସକଳ ବାଧା ଶରୀର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଦେଖ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାନେ କଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ପଢେଇଲା ବେଳେ ଦେଖ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ପ୍ରସନ୍ନ ବା ଆନନ୍ଦିତ ସଦା ମାନେ ସବୁବେଳେ ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ତ ତମ ଶରୀର ମନ ଏଇ ସବୁ ସବୁବେଳେ ସଦା ମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ରୁହ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ ଯେ ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି ହଁ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିପାରିବି ହଁ ମୁଁ ସବୁ ପାଠ କଭର କରିପାରିବି ଏଇଟା ହବନି ଏଇ ବିଷୟ ମୋର ହଉନି ମୋର ଗଣିତ ହଉନି ଇଂଲିଶ ହଉନି କି ସାହିତ୍ୟ ହଉନି ସେସବୁ କଥା ମନରେ ଟୋଟାଲ ଆଣ ନାହିଁ ତେବେ ସିନା ଜିଣିବ କଣ ସକଳ ବାଧା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସକଳ ମାନେ ସବୁ ବାଧା ଅସୁବିଧାକୁ ତମେ ଜିଣିବ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି ଦେଖ ଜିଣିବ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି ଦେଖ ଜିଣିବ ମାନେ ଜୟ କରିପାରିବ ବା ବିଜୟୀ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଶରୀର ମନ ଏସବୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ଖୁସି ରଖିବ ତେବେ ତୁମେ ସବୁ ବାଧା ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଶର କାମ ତହିଁରେ ଅରଜୀବ ଅମର ନାମ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ଯେ କେବଳ ତୁମେ କହୁଥିଲ କଣ କାମ ନାହିଁ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଶର କାମ ସବୁଥିରେ ଯେପରି ଆମ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ତମେ ମାନେ ନିଜକୁ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖ ସବୁଥିରେ ନିଜର ନାଁ ଅର୍ଜିବ ନାମ ଅର୍ଜିବ ମାନେ କଣ କୀର୍ତ୍ତି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜିବ
ସମସ୍ତେ କହିବେ ହଁ ଭାରତର ଲୋକ। ଯେପରି ଆମ ଭାରତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯେପରି ଇଏ କଣ ମଙ୍ଗଳଯାନ ପଠେଇଲା, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା କି ନାଇଁ ଭାରତର ନାଁ। ସେଇଭଳି ତମେ ଏମିତି କାମ କରିବ, ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବ, ତମ ନାଁ, ଆମ ଭାରତର ନାଁ, ତମ ନାଁ ଯେପରି ବିଶ୍ୱରେ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦେଶରେ ବଡ ବଡ କାମ କରି ବଡ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଯେପରି ଅମ୍ବାନୀ, ଆଦାନୀ, ଶୁଣିଛ କି ନାଇଁ? ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଚଳଉଛନ୍ତି, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ବଡ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଯେପରି ଆମେରିକାର ଇଲନ ମସ୍କ, ଏମିତି ସବୁ ଶୁଣିଛ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଏପରି ତମେ କାମ କରିବ, ସବୁଥିରେ ନିଜର ନାଁ ଅର୍ଜିବ, ଭାରତର ନାଁକୁ କିପରି ଅର୍ଜନ କରିବ ସେଇ କଥା ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ଆଜ ହୁଁ ବାଛି ନିଅ ଯେ ଯାହା ମତେ ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ନାହିଁ ଜଗତେ। ମାନେ କଣ? ତମେ ଆଜିଠାରୁ ପିଲାଦିନରୁ ବଡ ହେଲେ କଣ କରିବ? ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କି ନାଇଁ? ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତମେ ପିଲାଦିନ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ରଖ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଏହା ବଡ ହେଲେ ଏହି କାମଟି କରିବି। ଆଜି ଠାରୁ ତମେ ବାଛି ନିଅ ଯେ ତମେ ବଡ ହେଲେ କଣ ହବ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାଛି ନିଅ ଯେ ଏଇଟା ଅସାଧ୍ୟ ବୋଲି। ଅସାଧ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଦେଖ, ଅସାଧ୍ୟ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି ଦେଖ, ଅସମ୍ଭବ ବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଜୀବନରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ତମେ ସବୁ କରିପାରିବ, ପ୍ରଥମେ ମନରେ ତମେ କଣ ଭାବି ନବ ଯେ ମୁଁ ଏହି କାମଟି କରିବି, କି ବଡ ସୈନିକ ହେବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେବି, କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, କି ପୁଲିସ ହେବି, କି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବି, କଣ ହେବି, କି ଭଲ କୃଷକଟେ ହେବି, ବହୁତ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହେବି, କଣ ହେବି, କି ବଡ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବି, କି ବଡ ଜଣେ କବି ହେବି, ବଡ ସାହିତ୍ୟିକ ହେବି, କଣ ହେବି, ସେଇଟା ଆଜିଠାରୁ କଣ କର, ବାଛି ନିଅ। ତମେ ଆଜ ହୁଁ ବାଛି ନିଅ, ଯାହା ହବ ତମେ ଆଜିଠୁ ବାଜି ନିଅ। ଜୀବନରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ତମେ କରିପାରିବ, କେବଳ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା କର। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖ, ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବଢେଇ ଚାଲ, ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ। ତମ ଜୀବନରେ ଅସାଧ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯାହା ଆଶା କରିବ ତାହା ପାଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତମେ ପାଠ ପଢିବନି, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ବହି ଖୋଲି କହିବ ମୋର ମାର୍କ ଆସିଲାନି। ତମେ ବର୍ଷ ସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ, ମନକୁ ଖୁସି ରଖି, ତମର ଦେଖିବ ଆରାମସେ ସବୁ ପାଠ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। କଷ୍ଟ ବିଷୟ ବୋଲି କିଛି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଯାହା ତମେ ପାଠ ପଢ ନାହିଁ, ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ତମେ ସମୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟ ତମକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଲାଗେ। ତମେ କିଛି ଦିନ, ମାସେ ଟିକେ, 10 ଦିନ, 20 ଦିନ ସେଇ ବିଷୟକୁ ସମୟ ଦେଇକି ଦେଖ, ଯେତେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟ ଆର ତମକୁ ଏତେ ସହଜ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିବ, ତମେ ଭାବିବ ୟାକୁ ମୁଁ କିପରି କଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତ ଯାହା ବି ତମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିଦବ। ଯେ ବଡ ହେଲେ ତମେ କଣ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାଛି ନିଅ ଏବଂ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ। ପାରିବି ନାହିଁ କଥା ଧରନା ମୁଖେ, ହାରିଲି ବୋଲି ଫେରି ନ ଯାଅ ଦୁଃଖେ। ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କଣ? ମୁହଁରେ। ଜୀବନରେ କେବେ ମୁହଁରେ ଧର ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ, ସେଇ କଥା କେବେ ବି ମୁହଁରେ ଧର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ସବୁ ଜିନିଷ ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି, ଏଇ କଥା ମୁହଁରେ ରଖ। ହାରିଲି ବୋଲି ଫେରି ନ ଯାଅ ଦୁଃଖେ। ଧର ଯାଉ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଥରେ ଅସଫଳତା ପାଇଲ, ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲ, କି କଣ ଗୋଟେ ତମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ତମର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାଟି କଣ ହେଇଗଲା, ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ତାମାନେ ତମେ କଣ କର, ଛାଡିକି ଯାଅନି, କି ମୁହଁରେ ଧର ନାହିଁ ନା ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲ। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା ଫଳରେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ଦିନେ ସଫଳ ପାଇବ। ଧର ତମେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ତମର ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେଲ, କି ନବୋଦୟ ଦେଲ, କି ଆଦର୍ଶ ଦେଲ, କୌଣସି ବି ପରୀକ୍ଷା ତମେ ଦେଲ, କି ବଡ ହେଲେ ପରେ ତମେ କମ୍ପିଟେଟିଭ କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଦେଲ, ଧରାଯାଉ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ ଦେଲ, ଆଇଆଇଟି ଦେଲ, ମେଡିକାଲ ଦେଲ, ଧର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ତମେ ସଫଳ ହେଲ ନାହିଁ, ତମେ କେବେ ହାରିଯିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, କି ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ କଥା କେବେ ମୁହଁରେ ଧରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ନିଶ୍ଚୟ ଜିଣିବ କଲେ ଥରକୁ ଥର। କଣ କହିଥିଲି ଯେ କଥା, ଯେ ଥରେ ହାରିଗଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ କଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଣିବ, ମାନେ ଜିତିବ। କିପରି ଜିତିବ ନା, ଧୀର ପାଣି ଯେସନେ କାଟେ ପଥର। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଦେଖିଥିବ ନଳକୂପ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ନଳକୂପର ପାଣିଟା କଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଡେ କି ନାଇଁ, ଦେଖିବ ତା ତଳେ ଯୋଉଠି ପାଣି ପଡୁଥିବ ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିବ। ମାନେ ସେ କଣ, ପଥରକୁ, ପକାର ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦଉଛି ଧୀର ପାଣି। ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଗାତାର ଯଦି ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମେହନତ କରିଚାଲିବ, କଷ୍ଟ କରିଚାଲିବ, ତମେ ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେପରି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ନଳକୂପର ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡେ କି ନାହିଁ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ପଡିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ପଥରକୁ ସେ କଣା କରିଦଉଛି। କାହିଁକି? ଲଗାତାର ସବୁଦିନ ପଢି ଚାଲିଛି। ସେଇପରି ତମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକାଳେ ବହୁତ ପଢିଦବ, ସେୟା ନୁହେଁ। ଅଳ୍ପ ବରଂ ପାଠ ପଢ, ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢାର ଫ୍ଲୋ କେବେ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କିମ୍ବା ତମେ ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛ ସେ ପାଇଁ କେବେ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବେନି। ଗୋଟେ ଦିନ ଏକାଥରେ ବହୁତ ପଢିଦବ, ତାପରେ 5 ଦିନ ପଢିବନି, ସେସବୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତମର ପରିଶ୍ରମଟା ଲଗାତାର ହବା ଦରକାର, ଅଳ୍ପ ହଉ
ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ପଡୁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଣି ପଡିବା ଦରକାର। ଦେଲେ ତ ହିଁ ନା ତମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତେଣୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢିବା, ଡେଲି 14 ଘଣ୍ଟା 18 ଘଣ୍ଟା ପଢିବା ହଉଛି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ପଢ, 5 ଘଣ୍ଟା ପଢ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଲଗାତାର ମେହନତ ଯେପରି ତମର ଚାଲିଥିବ, ଦେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିଣିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ସଫଳତା ପାଇବ। ଥରେ ଫେଲ ହେଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ସଫଳତା ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଏକା ଦିନକେ କେହି ହୁଏ କି ବଡ, ଏକା ହୋଇକି କେହି ଜିଣିଛି ଗଡ। ମାନେ କଣ? ଏକା ଦିନରେ କେହି କେବେ ବଡ ହୋଇଯାଇନି। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକାଳେ ପଢିଦେମି, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ପଢିଦେମି, ସେସବୁ କଲେ ତମେ କେବେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତ କଣ ହେଇଛି, ଏକା ଦିନେ କେହି ବଡ ମଣିଷ ହୋଇଯାଇନି। କୌଣସି ବିଜନେସ ଦେଖ, ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ଦେଖ, ଏକା ଦିନରେ କେହି ବଡ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ନା ଧୀରେ 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 ଲଗାତାର ମେହନତ କରି କରି ସେମାନେ ବଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକା ହୋଇକି କେହି ଜିଣିଛି ଗଡ। ଗଡ ମାନେ ରାଜ୍ୟ। କୌଣସି ରାଜା ଏକା ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କେବେ ରାଜ୍ୟ ଜିତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତା ସହିତ ପ୍ରଜା ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଲଗାତାର ତମକୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଲଗାତାର ତମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏକା ଦିନକେ କେବେ ତମେ ସଫଳତା ପାଇବ ନାହିଁ। ଭାବିଦେବ ମୁଁ ପଢିଦେବି, ରାତି ସାରା ପଢିଦେବି, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ପଢିଦେବି, ପରୀକ୍ଷା ମାସେ ଆଗରୁ ପଢିଦେବି, ସେମିତି ପଢିଲେ ତମେ ସଫଳତା ପାଇବ ନାହିଁ, କେବେ ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ତମକୁ ଜ୍ଞାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବାକୁ ପଡିଲେ ତମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ ମେହନତ ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଯେଝା କରମେ ଲାଗ ଦିବସ ରାତି, ସରବେ ମନ ଦେଲେ ଉଠିବ ଜାତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଝା କରମେ ମାନେ ଯିଏ ଯା କାମରେ ଲାଗ। ତମର କାମ ପାଠ ପଢିବା, ତମେ କାମ ପାଠରେ କାମ ଦବ। ଯାହାର କାମ ଯାହା, ସିଏ ସେୟା କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଦିବସ ରାତି, ଦିନ ରାତି ଯେଝା କାମରେ, ମାନେ ଯିଏ ଯା କାମରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଚାଲ। ବୁଝିପାରିଲ? ସରବେ ମନ ଦେଲେ ଉଠିବ ଜାତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲା, ଆମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତେ ପିଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପିଲା, ଆମ ଭାରତର ସମସ୍ତେ ପିଲା, ଯଦି ସମସ୍ତ ପିଲା ଲାଗି ରହିବେ କିପରି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆଗେଇ ନବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଗିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ ଆମେ କରିବା, ଆମ ସମସ୍ତେ ଆଜି, ଆମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶପଥ ନେବା କିପରି ଆମେ ଭାରତକୁ ଆଗେଇ ନବା। ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ଯେମିତି ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଯେ ରାଜା ଏକା ଚାହିଁଲେ ଗଡ ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ, ବା ରାଜ୍ୟ କଣ ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ, ପ୍ରଜା ବି ତାର ମେହନତ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମେହନତ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଲେ ଦେଶ ଟିକେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ସେଇପରି ଆମେ ଯଦି ସବୁ ପିଲା ଆମେ ଯଦି ଲାଗିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜାତି ବା ଆମ ଦେଶ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଆଉ ଯିଏ ଯା କର୍ମ କରିବା, ଯେପରି ସୈନ୍ୟର କାମ ତାର, ଯିଏ ହାତୀର ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ହାତୀରେ ସିଏ ତା କାମ କରିବ। ଯିଏ ଘୋଡାର ହଉଛି ବସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ସିଏ ତା କାମ କରିବ। ଯିଏ ଖଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ, ସିଏ ତା କାମ କରିବ। ସେଇଭଳି ଯାହାର କାମ ଯାହା, ଯିଏ ତାର ଡକ୍ଟର ହେଲା, ସିଏ ଠିକ ଭାବରେ ତାର ରୋଗୀ ସେବା କରିବ। ଯିଏ ସୈନିକ ହେଲା, ଠିକ ଭାବରେ ଦେଶ ସେବା କରିବ। ଯିଏ ତାର କୃଷକ ହେଲା, ଠିକ ଭାବରେ ତା କାମ କରିବ। ତମର କାମ ଏବେ ପାଠ ପଢିବା, ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢିବ। ଯିଏ ଯାହା କାମ, ଯିଏ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ କରିଚାଲିବେ, ଦେଶରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଯିବ। ଶିଖ ନିଜ ଗୁଡରେ ହେବାକୁ ଠିଆ, ପର ବଦନେ ଚାହିଁ ରହିଛି କିଆ। ନିଜ କାମ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଜ କରିବେ, ଏବଂ ପର ଉପରେ କେବେ ଡିପେଣ୍ଡ ହବନି ଯେ ଇଏ ଆସିଲେ ସିଏ କରିଦବ, ସେ କାମଟା ସିଏ କରିବ ନା। ମୁଁ ଯଦି ପାରୁଛି ମୁଁ ଆଗେ କରିବି, ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବି, ଦେଲେ ସିନା ଆମ ଦେଶ, ଆମ ଜାତି ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଦେବ ଶକ୍ତି ତୁମ ଶରୀରରେ ଭରା। ଦେବ ମାନେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ପରା ତୁମ ଶରୀରରେ ଭରି ହେଇକି ଅଛି। ବିଭୁ କରୁଣା ଲବି ଜିଣ ଏ ଧରା। ତୁମ ଦେହରେ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ବିଭୁ କରୁଣା, ବିଭୁ ମାନେ ଭଗବାନ, କରୁଣା ମାନେ କଣ? ଆଶୀର୍ବାଦ। କହିଥିଲି କି ନାଇଁ? ଦେଖ, ବିଭୁ କରୁଣା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଧରା ମାନେ ପୃଥିବୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପୃଥିବୀ, ଧରା ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ତମେ ଜିତି ଯାଅ। ତମ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ତମ ଦେହରେ ଅଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏଇ ଶରୀରରେ ଭରି ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପଛରେ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ପାରିବା ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଜିତି ପାରିବା। ଏଇଠି ତମ ବିଷୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବି ପରିଚୟ ପଢିଲୁ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କବି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତ ଉପଦେଶ, କିପରି ଆମେ କର୍ମଠ ହେବା, ନିଜ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ନିଜ କିପରି ଆମେ କଣ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା, ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାରିବ ନା, ମୁହଁରେ କେବେ ଧରିବ ନାହିଁ ତମେ ଆମେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା ପାରିବି ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଆମେ ପାରିବା, କେବଳ ମନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ଥିର କରିବା। କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲେଖିଦିଅ, ଏବଂ ଏଇଠି ତମ ବିଷୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଲେଖିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ ସବୁ କ୍ଲାସର
विषयकर आलोचना प्रश्नोत्तर मध्य अच्छे समस्त जाकि वीडियो को देखी दियो केतेले कोन क्लास अपलोड होउची तार नोटिफिकेशन जदि तुम पाइबा को चाहूछ जल्दी जल्दी चैनल को तुम सब्सक्राइब कर दियो आउ गोटे इनफॉरमेशन रही गला समस्त डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को विजिट करला परे देखिबो चैनल को विजिट करिवो विजिट कला पर देखिबो चैनल ले थिबो वीडियो प्लेलिस्ट तापर पोस्ट सेक्शन ले बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न गुडी को डेली तमर ऑप्शन सहित अपलोड कराउची समस्त जल्दी जल्दी जाई कि टेस्ट दे दियो बुझी पालो समस्त एइटी रहिली पुणी देखाबो क्वेश्चन आंसर वीडियो रे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।